بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نیا لیسن سٹارٹ کر رہے ہیں الدرس السابع عشر، لیسن نمبر 17۔ تو کل کے لیسن میں ہم نے فعل امر پڑھا تھا۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے کسی شخص کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو آج کے لیسن میں ہم فعل نہیں پڑھتے ہیں۔ فعل نہیں بالکل فعل امر کا اپوزٹ ہے۔ فعل امر میں ہم کسی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کوئی کام کرے، تو جہاں تک فعل نہیں کا تعلق ہے تو وہ کیا ہے؟ هو الفعل الذي يمنع به المخاطب عن امر ما۔ یہ وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے مخاطب کو کسی کام سے روکا جا رہا ہے، کوئی کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ فعل امر میں کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو فعل نہیں میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے۔ نحو جیسے لا تذهب تم مت جاؤ، لا تسمع تم مت سنو، لا تخرج تم مت نکلو۔ فعل امر میں ہم کیا کرتے تھے؟ اگر ہم لا تذهب کو لیں گے تو اس کے بدلے ہم کہتے تھے اذهب تم جاؤ، تو اس کا اپوزٹ جو ہے فعل نہیں آئے گا تم مت جاؤ، لا تذهب۔ اسی طرح سے لا تسمع تم مت سنو، تو فعل امر میں ہم نے کہا تھا اسمع سنو۔ اسی طرح سے لا تخرج تم مت نکلو، تو فعل امر میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اخرج نکلو۔ تو فعل نہیں جو ہے یہ بالکل فعل امر کا اپوزٹ ہے، اس میں کسی بھی کام سے روکا جاتا ہے، مخاطب کو منع کیا جاتا ہے کام کرنے سے۔ المدرس استاد کہتا ہے لا تضحک بلا سبب، لا تضحک تم مت ہنسو، فعل نہیں ہے، روکا جا رہا ہے کس چیز سے؟ ہنسنے سے۔ تم مت ہنسو بلا سبب، بلا ہو گیا وداؤٹ، سبب ہو گیا ریزن، وداؤٹ اینی ریزن، بغیر کسی سبب کے آپ مت ہنسو۔ التلمیذ شاگرد واپس کہتا ہے لماذا کیوں، تو استاد واپس کہتا ہے لأن الضحك بلا سبب عبارة عن قلة الادب۔ استاد کہتا ہے کیوں نہیں ہنسنا چاہیے بلا سبب، کیونکہ بلا سبب جو ہنسنا ہے وہ کس چیز کی نشانی ہے؟ ادب کی کمی کی نشانی ہے، کیونکہ کسی شخص میں اگر ادب کی کمی ہے تو وہ بلا سبب ہنس سکتا ہے، تو یہ ادب کی کمی ہے۔ اسی طرح سے الاب، اب ایک باپ کہتا ہے بیٹوں سے لا تجلسو فی الطرقات یا ابنا، لا تجلسو تم سب مت بیٹھو، لا تجلس اس کا جمع آتا ہے لا تجلسو، راستے میں اے بیٹھو، راستوں میں مت بیٹھو۔ تو فعل امر جو ہے وہ ہے لا تجلسو۔ اب بیٹے کہتے ہیں لماذا، لماذا ہو گیا کیوں نہ ہم راستوں میں بیٹھے۔ الاب باپ کیا کہتا ہے لأنہ عادت سیئات، کیونکہ وہ ایک بری عادت ہے، راستے میں کھڑا ہونا، راستے میں بیٹھنا ایک بری عادت ہے۔ الام، اب ماں کہتی ہے لڑکی سے لا تکتبی الاجوبہ بالقمر الاحمر، لا تکتبی، یہ لا تکتب تھا تم مت لکھو، چونکہ یہاں پہ مؤنث ہے تو مؤنث میں ہم لا تکتب نہیں بلکہ لا تکتبی کہتے ہیں، تم مت لکھو آنسرز، الاجوبہ ہو گئی جوابات، بالقلم الاحمر ریڈ پین سے آپ آنسرز جوابات مت لکھیے۔ البنت لماذا کیوں، الام لأن الاسئلة هي التي تكتب بالقلم الاحمر، کیونکہ جو کوسچنز ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، وہ اس ریڈ پین سے لکھے جاتے ہیں۔ الطبیبۃ، ایک لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے لا تأکلن کثیرا، لا تأکل تم مت کھاؤ، کثیرا ہو گیا بہت زیادہ، لا تأکلن تم سب عورتیں یا تم سب مریض، مؤنث کا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تم سب زیادہ اکثر مت کھاؤ۔ المریضات، مریضات ہوگی فیمیل پیشنٹس، لماذا کیوں ہم زیادہ کیوں نہ کھائیں۔ الطبیبۃ، اب ڈاکٹر نے کیا کہتی ہے لأن کثرۃ الاکل تسبب الامراض، زیادہ کھانا جو ہے وہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے، یعنی
ज़्यादा खाने से बीमारियां पैदा होती है। उसके बाद इसका कायदा जो हमने अभी पढ़ा, फ़ैल नहीं हुवा अल फ़ैल अल्लज़ी युमनअ बिही अल मुख़ातब अन अम्र मा, जिससे मुखातब को कोई काम करने से रोका जाए, किसी काम से मना किया जाए। जैसे ला तज़हब, तुम मत जाओ, अब जाने से मना किया जा रहा है। ला तस्मा, तुम मत सुनो, कुछ सुनने से मना किया जा रहा है, कुछ सुनने से रोका जा रहा है। इसी तरह से ला तखरुज, तुम मत निकलो, बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। तो जिस चीज़ में जिसके ज़रिए से किसी काम से रोका जाए उस फ़ैल को फ़ैल नहीं कहते हैं। तो लेसन में आपने जो फ़ैल नहीं पढ़ी, सबसे पहले आपने पढ़ा ला तज़हक, तुम मत हंसो, तो फ़ैल नहीं है, रोका जा रहा है, तुम मत हंसो। इसी तरह से ला तजलिसु, तुम मत बैठो, तो बैठने से रोका जा रहा है। इसी तरह से ला तक्तुबी, तुम मत लिखो, लिखने से रोका जा रहा है। इसी तरह से ला ताकुलना, तुम मत खाओ, तो खाने से रोका जा रहा है। ये सारी चीज़ें जिनमें रोका जा रहा है, तो ये सारे अफ़ाल कौन से है? ये अफ़ाल नहीं है, यानी फ़ैल नहीं है। तअम्मल मा यली, अब नीचे जो दिया गया है इस पे गौर करो। क्या दिया गया है? मुज़ारिया में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ला तफ़अल, ला तफ़इल या ला तफ़उल, जिस तरह का फ़ैल होगा उसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे तफ़तहु से हमें बनाना है फ़ैल नहीं, तो हम क्या कहेंगे? ला तफ़तह, तीसरे हुरूफ पे ज़बर। इसी तरह से तज़रिब से हमें बनाना है ला तज़रिब, तो तीसरे हुरूफ पे यहाँ पे ज़बर नहीं बल्कि ज़ेर है। इसी तरह से तनसुर, तनसुर से हमें फ़ैल नहीं बनाना है, तो हम कहेंगे ला तनसुर, तीसरे हुरूफ पे पेश। पहले हुरूफ में पहली एग्जाम्पल में तीसरे हुरूफ पे ज़बर है, दूसरे एग्जाम्पल में तीसरे हुरूफ पे ज़ेर है, और तीसरी एग्जाम्पल में तीसरे हुरूफ पे पेश है। और ये चीज़ याद रखनी है, जो फ़ैल नहीं होता है उसके आखिरी हुरूफ पे जज़म आती है। यहाँ पे ये है तफ़तहु, हा के ऊपर पेश है, तज़रिबु, बा के ऊपर पेश है। इसी तरह से तनसुरु, रा के ऊपर पेश है। लेकिन जब इसको हम फ़ैल नहीं बनाते हैं तो इसका जो आखिरी हुरूफ होता है वो साकिन हो जाता है। हम ला तफ़तहु नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे ला तफ़तह। इसी तरह से ला तज़रिबु नहीं कहेंगे बल्कि ला तज़रिब। इसी तरह से ला तनसुरु नहीं कहेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे? ला तनसुर। तामल मा यली, अब नीचे जो दिया गया उस पे गौर करो। वाहिद के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस जमा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से मुज़क्कर मुअन्नस के लिए हम क्या इस्तेमाल करें, यानी इसकी गर्दान फ़ैल नहीं की गर्दान है। जिस तरह से हमने गर्दान फ़ैल अमर की थी, इज़हब, इज़हबा, इज़हबू, इज़हबी, इज़हबा, इज़हबना, 6 सेगे बनते थे। उसी तरह से फ़ैल नहीं के भी 6 सेगे बनते हैं। पहले हम कहेंगे तुम मत करो, तुम दो मर्द मत करो, तुम सब मर्द मत करो। इसी तरह से तुम एक औरत मत करो, तुम दो औरतें कोई काम मत करो, तुम सब औरतें कोई काम मत करो। तो हम क्या कहेंगे? पहले ला तफ़अल, किसी मुज़क्कर से जब हम मुखातिब होंगे, तुम एक मर्द मत करो। ला तफ़अला, तुम दो मर्द मत करो। ला तफ़अलू, तुम सब मर्द मत करो। इसी तरह से अब मुअन्नस के 3 सेगे क्या बनते हैं? तुम एक औरत मत करो, ला तफ़अली, तुम दो औरतें मत करो, ला तफ़अला, तुम सब औरतें मत करो, ला तफ़अलना। फ़ैल अमर की तरह यहाँ भी एक चीज़ याद रखनी है, जो तस्निया का सेगा है वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होता है। ला तफ़अला तस्निया मुज़क्कर मुखातिब, यहाँ नीचे भी है ला तफ़अला तस्निया मुअन्नस मुखातिब, तो मुज़क्कर मुअन्नस के लिए तस्निया में सेम सेगा इस्तेमाल होता है। तो जैसे नीचे है तअम्मल मा यली, ला तफ़अला जो है, क़ाल अल मुदर्रिस, उस्ताद ने कहा, लि हामिद व महमूद, ला तदखुलल फ़स्ल, तुम दो क्लास में दाखिल मत हो जाओ। इसी तरह से क़ाल अल अब, बाप ने कहा इससे ज़ैनब और मरियम से, ला तक्तुबा अल वाजिबात, तुम दो होमवर्क अल-आन इस वक्त मत लिखो। क्योंकि यहाँ पे तस्निया है, हामिद और महमूद ये दो है लेकिन मुज़क्कर है, ज़ैनब और मरियम दो है लेकिन मुअन्नस है, तो दोनों के साथ सेगा एक ही इस्तेमाल होता है, तदखुला या तक्तुबा। इसमें हम
मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए एक ही सेगा, एक ही वज़न इस्तेमाल करते हैं.